ആം ആദ്മി പാർട്ടി പിളർപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ്. യോഗേന്ദ്ര യാദവ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. അതിലേക്ക് वहाँ बाउंसर बुलाए गए थे और वहाँ पे पूरी जो तांडव नाच हत्या करने का डेमोक्रेसी का वो हुआ है। अचानक 167 मेंबरों की सूची जारी कर दी गई कि इन्होंने अरविंद जी को बनाने के लिए पास कर दिया है। कोई वोटिंग अलाउ नहीं की। हमने कहा जा रहा दोनों मेंबर्स को बाहर कर दिया गया। आप एमपी हैं, आपका रुख क्या कहने वाला है? गलत है ये डेमोक्रेसी की हत्या है। ये डेमोक्रेसी गला घोटा जा रहा है और विरोधीवाद को दबाया जा रहा है शेयर नंबर के आधार पर, एमएलए के आधार पर। प्रशांत जी कहा जा रहा है कि आप दोनों को वोटिंग आउट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? फर्जी मीटिंग चलाकर बाहर के लोगों को बुलाकर, एमएलए जो कि नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं उनको बुलाकर जो हमारे लोकपाल हैं उनको ना आने देना, ये सब क्या दिखाता है? ये बिल्कुल इलीगल वोटिंग कराई गई। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या 167 लोगों से पहले ही साइन करा लिए गए थे। 167 लोगों से मीटिंग के अंदर रमजान चौधरी जो कि मेवात से हैं, हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, आप उनसे पूछे कि क्या हुआ इनके साथ। रमजान चौधरी मैंने सिर्फ इतनी आवाज उठाई थी कि दोनों पक्षों की बात सुन ली जाए। सिर्फ इतना मैंने कहा था कि बात दोनों पक्षों की सुन ली जाए, तो मुझे बाउंसरों ने पकड़ा, बाहर लाकर मुझे लात घूंसों से मारा, मेरा पैर टूट गया। किसने शुरुआत करी इस हाथापाई की? सर बाउंसर खड़े हुए थे, बाहर लाकर मुझे मारा, फिर पटक दिया और कहा यहाँ बैठ जाओ जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती। मेरे पैर में शायद चोट आई, मेरे चोट है पैर में, हड्डी टूट गई है शायद मेरी। क्या धर्मवीर जी पार्टी से रिजाइन करेंगे क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है? नहीं, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। मैं अभी अपनी पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। ये पार्टी में जो अलोकतांत्रिक जो प्रक्रिया चल रही है, जो एक धक्केशाही चल रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है, हम लोग पार्टी में इस देश को राजनीति बदलने के लिए आए थे, ऐसी राजनीति देखने के लिए आए थे। और जो राजनीति चल रही है, से बर्खास्त कर दिया गया। कोर्ट भी जा सकते हैं किसी चीज को छोड़ना। देखिए वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन आज जो हुआ है, जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। जोगेन जी अब क्या रुक होगा? क्योंकि अरे यार माइक पीछे रखो यार, माइक पीछे रखो। इसको ध्यान दे रहे कोई इसको। जोगेन जी एमसी से बाहर निकाल दिया गया है आप लोगों का क्या रुक है? कानूनी प्रक्रिया क्या चाहेंगे आप लोग? अभी तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता कि हुआ क्या है। सिर्फ हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, मारा गया है लोगों को, बाउंसर्स यूज किए हैं, बोगस वोटिंग हुई है। मैं इससे फालतू कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। ये जो हुआ है, of course, why would you not be shocked? What is happening here? This is mockery of everything. इनको भी मारा गया। मेरा नाम संजीव वालिया है, मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ। जब हाँ जी, क्योंकि हम ये बात कह रहे थे कि आप जो दूसरों लोगों को क्यों नहीं बोलने दे रहे। अरविंद जी बोल चुके थे, योगेंद्र यादव की या प्रशांत भूषण की बारी आने वाली थी। अरविंद जी ये कह के चले गए कि भाई मैं ये प्रस्ताव रखा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, और जो अध्यक्षता है वो गोपाल राय जी कर रहे हैं। हम लोगों ने उनका विरोध किया तो हमें मारने पीटने लगे। मेरा सुझाव है पत्रकारों से कि यहाँ फन एंड फूड करके रिसोर्ट है, वहाँ हम चलते हैं, वहाँ बात हो पाएगी। यहाँ तो इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बात नहीं हो पाएगी, तो वहाँ तक जाएंगे। पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। जिस तरीके की आज हरकत हुई, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके की पिटाई हुई, लोकतंत्र की तो हत्या हुई है आज जो हुआ है। लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ साथ में फन एंड फूड करके है जगह, जहाँ शायद थोड़ी सी जगह मिल जाए और ये कम से कम चिल्ला चिल्ली बंद होगी। वहाँ हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। ആം ആദ്മി പാർട്ടി പിളർപ്പിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വിമത പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, ഒപ്പം തന്നെ പ്രൊഫസർ അനന്ത്കുമാർ, 3 പേർക്കുമെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന സൂചനകൾ ഒരുപക്ഷെ ലഭിക്കുന്നു. 2-3 പേരും വാർത്താസമ്മേളനം അവർ പുറത്ത്
നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആണ് കാര്യങ്ങൾ പോയത്. വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യോഗം നടക്കുന്ന ഹാളിന് മുന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് സർലിം ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്നും. സന്തോഷ്, എന്താണ്, പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടോ വിമതപക്ഷത്തെ 3 പ്രമുഖരെ, പ്രത്യേകിച്ച് യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, പ്രൊഫസർ അനന്തകുമാർ 3 പേർക്കെതിരെയും നടപടിയിലേക്ക് പോകുമെന്നാണോ വിവരങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ? പ്രജീഷ്, നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം തന്നെ കേജ്രിവാൾ പക്ഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആധിപത്യമാണ് ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ കണ്ടത്. 3 നേതാക്കളെയും പ്രമുഖരായ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളായ യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, പ്രൊഫസർ അനന്ത് കുമാർ തുടങ്ങി 3 പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമേയം മനീഷ് സിസോദിയ അടക്കമുള്ള കേജ്രിവാൾ പക്ഷ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടുകൂടി 15ഓളം പേർ മാത്രമാണ് ഇതിനെ എതിർത്തത്. ബാക്കി പങ്കെടുത്ത 328 പേരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രമേയത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റ് നേതാക്കൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ട യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ യോഗ വേദിക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തിയത്, മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. എന്തായാലും നേരത്തെ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത്. യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ഇന്നലെയോടുകൂടി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിരുന്നു. പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെയും യോഗേന്ദ്ര യാദവും എന്തായാലും പാർട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് തന്നെ എന്ന വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഇന്നലെ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. 11 മണിയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗം 1.5 മണിക്കൂർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരെ ഉണ്ട് യോഗം. പക്ഷേ ആദ്യ 1 മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഇവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് അംഗീകരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കേജ്രിവാൾ ഇപ്പോൾ യോഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഡൽഹി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഭരണപരമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണം തിരക്ക് ാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോയത്. അതിനുശേഷമാണ് യോഗേന്ദ്ര യാദവും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് യോഗവേദിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മിയുടെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഈ വേദിക്ക് പുറത്തുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് യോഗേന്ദ്ര യാദവിനും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും എതിരെയാണ്. കേജ്രിവാളിന് അനുകൂലമായ മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ ഇപ്പോഴും യോഗപുറത്ത് ഉയരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ യോഗേന്ദ്ര യാദവ് ഈ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില പ്രവർത്തകർ അവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ പുറത്തുണ്ട്. അവർക്കെതിരെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കയ്യേറ്റ ശ്രമമില്ല. പക്ഷേ മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ അവർക്കെതിരെ ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രജീഷ്, സന്തോഷം, ഒരുപക്ഷെ അണ്ണാ ഹസാരയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് രാംലീല മൈതാനിയിൽ വലിയ സമരങ്ങൾക്കടക്കം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ പിന്തുണ നൽകി താത്വികമായ അടിത്തറ പാർട്ടിക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച യോഗേന്ദ്ര യാദവും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും അനന്തകുമാറും 3 പേരും പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ശരിക്കും ഒരു മൂല്യച്യുതിയിലേക്ക്, ശിഥിലമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ? വലിയ സപ്പോർട്ട്, പിൻബലം ഈ പുറത്താക്കപ്പെട്ട 3 പേർക്കും ലഭിക്കുമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ദില്ലി ഘടകത്തിന്റെ വരും ദിവസങ്ങളിലെ പോക്ക്, ആ ദിശ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും? പ്രജീഷ്, പാർട്ടിയുടെ താത്വികമായ നിലപാടുകൾ വളരെയേറെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ് യോഗേന്ദ്ര യാദവും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. പ്രശാന്ത് ഭൂഷണാണ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടന എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതുപോലും യോഗേന്ദ്ര യാദവുമായി ആലോചിച്ചാണ് കേജ്രിവാൾ ഇതുവരെ പാർട്ടിയുടെ താത്വികമായ പല നിലപാടുകളും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദില്ലി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിനു മുമ്പ് ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിനു മുമ്പ് നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ചില പ്രക്രിയകൾ ഇവരെ അകറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാപക അംഗങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇതിലും ഏറെ ഒരു നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ നിർവാഹക സമിതി യോഗമാണെങ്കിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 328ഓളം പേർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗേന്ദ്ര യാദവും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും കരുതിയിരുന്നത് ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ ഇരുവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. പുറത്താക്കും എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പാർട്ടി വിരുദ്ധരാണെന്ന് കേജ്രിവാൾ പക്ഷം പരസ്യമായി ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതേ തുടർന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചത് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ള വലിയൊരു സംഘം അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല. ഇരുവരും പുറത്തു പോകുന്നതോടുകൂടി പാർട്ടിയുടെ വലിയൊരു താത്വികമായ ഒരു ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പക്ഷമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് രണ്ടാം നിര നേതാക്കളാണ്. കേജ്രിവാളിനോടൊപ്പമുള്ളവർ, അശുതോഷ് അടക്കമുള്ളവരാകട്ടെ, തീർച്ചയായും ഒരുപക്ഷെ അശുതോഷ് അടക്കമുള്ളവരുടെ
നിലപാടുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അടക്കം പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സന്തോഷ്, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ യോഗേന്ദ്ര യാദവ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു? ഒരുപക്ഷെ ദില്ലി രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഭരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പാർട്ടി ശിഥിലമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഭാവി പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ തേടുക. ഇടവേളയിലേക്ക് പോയ ശേഷം കൂടുതൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പിളർപ്പ് സംബന്ധിച്ചും വിശകലനങ്ങളിലേക്കും അടക്കം പോകാം. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി, 3 പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി, വിമതർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, ഒപ്പം തന്നെ യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, പ്രൊഫസർ അനന്ത്കുമാർ, 3 പേരെയും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിം ദില്ലിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നു. സന്തോഷ്, പിളർപ്പ് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഏക അഭിപ്രായത്തോടു കൂടിയാണോ 3 പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളെയും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്തുണ അവർക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഈ 3 പേർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? പ്രജീഷ്, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 328 പേരാണ് ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുത്തത്. ഇതിൽ യോഗേന്ദ്ര യാദവിനെതിരെ കേജ്രിവാൾ വിഭാഗം പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, പ്രൊഫസർ അനന്ത്കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ദേശീയ കൺവീനർ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ കേജ്രിവാളിനെതിരെ മൂവ്മെന്റ് നടത്തി. ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടി വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ മൂവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് പ്രമേയത്തിൽ പ്രധാനമായും എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ 15 പേർ മാത്രമാണ് യോഗേന്ദ്ര യാദവിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രമേയത്തെ എതിർത്തത്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ ചൊല്ലി യോഗേന്ദ്ര യാദവിനെയും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെയും അവരോടുള്ള എതിർപ്പ് വ്യക്തമാക്കുകയും അങ്ങനെ കേജ്രിവാൾ പക്ഷത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി തന്നെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്തു. കൂടുതൽ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയില്ല. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേജ്രിവാൾ പക്ഷത്തിന് വളരെയേറെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാഷണൽ കൗൺസിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കെങ്കിലും ആദ്യ 1 മണിക്കൂറിൽ തന്നെ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും യോഗേന്ദ്ര യാദവിനുമെതിരെയുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അത് പാസ്സാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരക്കുകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് കേജ്രിവാൾ മടങ്ങി. തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗേന്ദ്ര യാദവും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും യോഗ സമ്മേളന ഹാളിന് വെളിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. മൂവരും തങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളവരെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കും എന്നാണ് ഇന്നലെ വരെ ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്തായാലും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വരണം. അത്തരമൊരു മൂവ്മെന്റിലേക്ക് യോഗേന്ദ്ര യാദവും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും നീങ്ങും. നമുക്കറിയാം, ആം ആദ്മിയുടെ താത്വികമായ നിലപാടുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് ഇരുവരും. ഈ പാർട്ടി നേരത്തെ അണ്ണാ ഹസാരെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അത്രയ്ക്കൊരു തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയവരാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, യോഗേന്ദ്ര യാദവ്. അതിന്റെ ഒരു മുഖമായിരുന്നു കേജ്രിവാൾ. അങ്ങനെ ആ 3 പേർ തമ്മിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു പാർട്ടി, ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് 2 പേർ പുറത്തേക്ക് വന്നു. കേജ്രിവാൾ നിൽക്കുന്നു. കേജ്രിവാളിന്റെ ഒരു ജനകീയമായ പിന്തുണ ഇവിടെ വളരെ ഒരു പ്രധാനം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ട് യോഗേന്ദ്ര യാദവും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും നൽകിയ പിന്തുണയും വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു. എന്തായാലും എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ സന്തോഷ് കേൾക്കാമെങ്കിൽ ആത്മീയിൽ അതൊരു കടുത്ത എന്തായാലും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും വിഭാഗം പറഞ്ഞോളൂ പ്രജീഷ്. ഇവിടെ വ്യക്തമായി തന്നെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ 2 പേർക്കെതിരെയും വലിയൊരു കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം തോൽപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ചരടുവലികൾ 2 പേരും നടത്തിയെന്ന് എണ്ണി പറയുമ്പോഴും മറുഭാഗം ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുറത്തേക്ക് പോകൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു രക്തസാക്ഷി പരിവേഷം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ 3 പേർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്കൊരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പിന്തുണ വലിയ തോതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ദില്ലിയിൽ നടക്കം അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ പ്രകടനങ്ങളടക്കം ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? പ്രജീഷ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ യോഗ വേദിക്ക് പുറത്തുള്ള റോഡിലാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാം 100 കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ രാവിലെ മുതൽ ഈ നിർണായകമായ ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട്. ഈ ആൾക്കൂട്ടം 3 വിഭാഗമായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, യോഗേന്ദ്രപക്ഷം, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തെ ഐഡിയോളജിക്കലായി അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു പൊതുജന കൂട്ടായ്മ. മറ്റൊരു കൂട്ടം കേജ്രിവാൾ ഭരിക്കട്ടെ, കേജ്രിവാളിന് ഭരണം നൽകി അതുകൊണ്ട്
കേജ്രിവാളിന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം. ഇനി മൂന്നാമതൊരു പക്ഷമുണ്ട്, അവരാണ് പാർട്ടി യുണൈറ്റഡ് ആയി നിൽക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരിലും കേജ്രിവാൾ പക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷ് മടങ്ങിയെത്താം. ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ മുൻ ട്രഷറർ സുനിൽ ജോർജ് നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു. സുനിൽ, രണ്ട് ദിശയിൽ കൂടെയാണോ ഇതിനെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരിക? ഒന്ന്, ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അത് സംബന്ധിച്ച് അത് വ്യതിയാനം ഐഡിയോളജിക്കലി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പുറത്താകേണ്ടി വരുന്നവർ. ഇവിടെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടെടുത്ത് പാർട്ടിയെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. രണ്ടർത്ഥത്തിലും പാർട്ടിക്ക് അന്തഛിദ്രമാണ് ഫലം അതിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ. വലിയ ഒരു നഷ്ടമല്ലേ ദില്ലിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിനെ ഏതർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നു? ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ദില്ലിയിലെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഭിന്നതയിലൂടെയും ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിലെയും അത് പുറത്തു വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് പാർട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിലൂടെയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുൻ പരിചയമില്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷം പ്രവർത്തകരും കൂടി രൂപീകരിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യമായാലും ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യമായാലും അതിന്റെ പ്രാവർത്തികമായ രീതിയിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുമുള്ള അപജയം, അല്ലെങ്കിൽ അപജയം എന്നതിനെ പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പരിചയക്കുറവ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ആ പരിചയക്കുറവ് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, സുനിൽ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കാര്യം നമുക്ക് ആ ചർച്ച എടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കലി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വലിയ കടന്നുവരവിനെ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോഴും വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളടക്കം BJP ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ അപജയം ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ തനിയെ സംഭവിച്ചുകൊള്ളും, അതിന് വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട, അത് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തമായ രൂപരേഖയിലൂടെയുള്ള പോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ചരട് പിടിച്ചുള്ള ഒരു പോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പക്വതയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളടക്കം കെജ്രിവാൾ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമാണോ പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്? ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ എത്രത്തോളമായിരിക്കും? സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ സുനിലിന് അറിയാമല്ലോ. തീർച്ചയായും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെയധികം രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം ഈ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യവും ഓരോ വളണ്ടിയർക്കും അഭിപ്രായം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത്. പക്ഷേ ആ രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം അടിച്ചമർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പിന്നീട് നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനപരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ തുടക്കം മുതൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ. അപ്പൊ ആ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലുകളിലെ ഏകപക്ഷീയമായ അടിച്ചമർത്തലോ വെട്ടിനിർത്തലോ ആണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നീ പുറത്തു പോയിരിക്കുന്ന പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ അടക്കമുള്ള വ്യക്തികളാണ് അതിന് ഇവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തികച്ചും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കാവ്യനീതിയായി, കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതിയായി തന്നെ ഇതിനെ കാണാം. അതായത് ഒരു അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി താത്വിക നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന വ്യക്തമായ യുക്തിയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നിലപാടുമായി വരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പോലെ പിളർപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്ത് ഐഡിയോളജി ആയിരിക്കും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇതിനെ എത്രത്തോളം ന്യായീകരിക്കാൻ കെജ്രിവാളിനും ഒക്കെ കഴിയും? താങ്കൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഒരിക്കലും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആശയം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമല്ല ഇന്ന് നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ പാർട്ടിയിൽ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. പക്ഷെ അത് പ്രവർത്തന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തികച്ചും പരാജയമാണ്. സുതാര്യതയെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും എന്നാൽ അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ പരാജയം വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിലോ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അത് പാലിക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്.
ആ പരാജയത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. സുനിൽ ജോർജ്, ഇവിടെ രണ്ടുപേരും താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ, താങ്കളടക്കം അവിടെ ദില്ലിയിൽ രാംലീല മൈതാനിയിലൊക്കെ സമരം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ രണ്ടുപേരും തയ്യാറാക്കിയ രൂപരേഖയോടുകൂടി പോകുന്നു. അണ്ണാ ഹസാരിയുമായിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ വേർപെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന നിലപാട് അടക്കം എഴുതി ചേർത്തത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുമാണ്. ഇവരുടെ ഒരു പിരിഞ്ഞു പോക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ എല്ലാ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെയും ബാധിക്കുമോ, അതോ ഈ കെജ്രിവാൾ അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്തായാലും ഒരു തെറ്റ്, പാർട്ടിയെ തെറ്റായി നയിച്ചു, പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടുപേരെയും പുറത്താക്കുന്നത്. അതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്തായാലും വലുതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം കെജ്രിവാൾ പുലർത്തുന്നു. അത് എങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ കാണാൻ? ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും? ഈ പുറത്താക്കൽ തീരുമാനം, കാരണം ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ കുറച്ചൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഈ പുറത്താക്കൽ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഘടകങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്ത് പ്രചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. കാരണം അത് പൂർണ്ണമായി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അത് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായി എത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും യോഗേന്ദ്ര യാദവും ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അവർ അവസാനം ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന മുന്നോട്ട് വെച്ച പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച ആശയങ്ങൾ പ്രസക്തമാണെങ്കിലും അവരുടെ മുൻകാല പ്രവൃത്തികൾ തികച്ചും ചോദ്യം ചെയ്യാനും തികച്ചും സംശയാസ്പദവും തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ പാർട്ടിയെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചതിൽ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും പൂർണ്ണമായ പങ്കുണ്ട്. ഈ തകർച്ചയുടെ എല്ലാം തുടക്കം ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി മുന്നിലുള്ള വഴി എന്തായിരിക്കും? രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുക. കാരണം പ്രശാന്ത് ഭൂഷണുള്ള ഒരു അംഗീകാരം എന്തായാലും ഈ തലത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ദില്ലി രാഷ്ട്രീയത്തിലല്ല ദില്ലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാണ്. യോഗേന്ദ്ര യാദവും വലിയ തോതിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ സ്വാധീനം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രാദേശികമായി രൂപീകരിച്ചാലും എങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത്? അത്തരം പിന്തുണയുടെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇനിയും വ്യക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം വിവിധ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഇനിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ പോലും പല വ്യക്തികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കാരണം കേരളം എടുക്കുക, കേരളത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ തെറ്റിതിരുത്തലിന് വേണ്ടിയൊക്കെ രൂപീകരിച്ച സമിതികളുണ്ടല്ലോ, ആ സമിതിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. കാരണം ആരാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, ആരുടെ കൈകളിലാണ് ഈ ഒരു ഘടകം ഇരിക്കുന്നത്, ചർച്ചകളോ ഒരു യോഗം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇത് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാജയമല്ലേ? ആ പരാജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന്റെ കൂടി പേരിലാണല്ലോ ഇവർ രണ്ടുപേരും പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിലും കൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? കാരണം കേരളത്തിലെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ശരികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തതകളുമുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു തർക്ക പരിഹാര സെല്ല്, ഒരു പരാതി പരിഹാര സെല്ല് ശ്രീ MN കാരശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആ സെല്ലിൽ അംഗങ്ങളാണ് ശ്രീമതി സാറ ജോസഫ്, ശ്രീമതി അനിത പ്രതാപ്, ശ്രീ അജിത് ജോയി, ശ്രീ CR നീലകണ്ഠൻ. പക്ഷേ ആ സെല്ലിന്റെ ആ പരാതി പരിഹാര സെല്ല് കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ 3 ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെയും പാർട്ടി ഭാരവാഹികളുടെ അടക്കം ജില്ലാ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആ ചർച്ച സുല്ല ആ തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ പാർട്ടി പിളർപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു, 2 വ്യക്തികളാണ് പുറത്തു പോകുന്നത്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനം കേരളത്തിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ബാധിക്കുക? തീർച്ചയായും ബാധിക്കും. കാരണം കേരളത്തിൽ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം അവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം ഈ നേതൃത്വത്തിന്റെ, അതായത് മുൻ സംസ്ഥാന കൺവീനറായിരുന്ന ശ്രീ മനോജ് പത്മനാഭന്റെയും ശ്രീ KP രതീഷിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന്റെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാന മിഷൻ വിസ്താറിന്റെ കൺവീനറായ ശ്രീമതി സാറ ജോസഫിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം എടുത്തിരിക്കുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വരുംകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും ഏത് അധികാരത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നിരുന്ന പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ വിഭാഗത്തോട് അനുകൂലിച്ചു നിൽക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനി തെളിയേണ്ടത്. കാരണം ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവിയിൽ അത് പാർട്ടിയിലെ യഥാർത്ഥ മുൻ ഭാരവാഹികളും യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തകരും അടക്കം
തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സുനില് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ മേൽ പോലും ഒരു കോർഡിനേഷൻ നടത്തിയെടുക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയല്ലേ? ഇവിടെ ആയാലും തമിഴ്നാട്ടിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലോ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും മൂല്യച്യുതി മറുവശത്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. കാരണം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയാതിരുന്നതിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഈ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിലെ ഈ വീഴ്ചകൾ. കാരണം കൃത്യമായി സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിൽ വരുന്ന ചർച്ചകളെയും കൃത്യമായി രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേരളത്തിലടക്കം ഇത്രത്തോളം മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. യെസ്, അവസാനമായി സുനിൽ, എന്തായാലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായും. അതായത് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെയും യോഗേന്ദ്ര യാദവിനെയും അടക്കം അനുകൂലിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലുണ്ട്. തീർച്ചയായും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായും വരുകാലങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ സംശയത്തോട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വീക്ഷിക്കുന്നത്. അവരുടെ നിലപാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പാർട്ടിയിലെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ താമസിയാതെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. യെസ്, വ്യക്തമാണ്. വളരെ നന്ദി സുനിൽ ജോർജ് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. അവസാനമായി സന്തോഷിലേക്ക് ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള രീതി സംബന്ധിച്ച് ദില്ലിയിൽ ഏത് രീതിയിൽ അവിടുത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളടക്കം പുരോഗമിക്കുന്നു? സന്തോഷ്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്? രണ്ടുപേരും പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചാൽ അതിനൊരു പിന്തുണ ദില്ലിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു വികാരം അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? പ്രജീഷ്, അച്ചടക്ക നടപടി എടുത്തതിന്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 282 പേരാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതിൽ 8 പേർ ഈ അച്ചടക്ക നടപടി അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു. ആ നടപടി ഇന്ന് വിട്ടുനിന്നു. 168 പേർ ഈ പ്രമേയത്തെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെയും യോഗേന്ദ്ര യാദവിനെയും പ്രൊഫസർ ആനന്ദ് കുമാറിനെയും പൂർണ്ണമായും നീക്കാനും പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ലോക്പാൽ സമിതിക്ക് വിട്ടാനുമാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത്. AIPയുടെ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ലോക്പാൽ സമിതിയാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്തിൽ നിന്നും അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന അച്ചടക്ക നടപടിയിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ ഈ ലോക്പാൽ സമിതിയെ അംഗങ്ങളെ ഒന്നും വിളിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്പാൽ സമിതിക്ക് ഈ അംഗീകാരത്തിന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാഥമിക അച്ചടക്ക നടപടി. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, മനീഷ് സിസോദിയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയം. ഗോപാൽ റായ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇവരെ പൂർണ്ണമായും പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാണ്. എന്തായാലും അത് തന്നെ നടക്കും. ലോക്പാൽ സമിതി ഉടൻ തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. വ്യക്തമാണ്. സന്തോഷാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും 2 പേരുടെയും യോഗേന്ദ്ര യാദവിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെതിരെയുള്ള നടപടി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വാർത്തകൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് നടപടി പോയത് തുടങ്ങിയ വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി നൽകിയത്.